it's good for us if we start talking about church planting. Добре, якщо ми почнемо розмову про організацію нових церков. Then we have to have some idea in our mind of Тоді в нашому what розумі that looks like. має бути якесь уявлення, як це взагалі має виглядати. Around the world, we see many different definitions. По всьому світові ми бачимо багато різних формулювань. Some are set by the denomination. Щось визначається деномінацією. Some say as many as 50 people. Хтось каже, You have to have 50 що people. має бути 50 чоловік. And a single location to meet. Одне місце, де будуть проводитися зібрання. More than 20 baptisms. So they have Треба, their щоб own. було більше 20 They хрещень have a very і так далі. strict Тобто в них denominational definition of якби church. є свої такі суворі деномінаційні формулювання церкви. And we understand that. And Ми і we це respect розуміємо, that. і We поважаємо. respect that. Ми Understand. поважаємо це, таке розуміння. But if we look at just what the Bible teaches, Але якщо ми просто подивимося на те, чому вчить Біблія, how would Jesus define a church? як би Ісус визначив церкву? And that's actually where we should start. З цього, по суті, і треба починати. That's where we should start. З цього треба починати. So what would be the minimum requirements? Які ж будуть мінімальні вимоги? I think you know the Bible verses already. Somebody tell me Я думаю, ви вже знаєте вірші з Біблії. Ну, Just хто-небудь. using- Кажіть. some Bible verses. Що? Є двоє-троє слуга. Христос голова. Where two- Christ is the head of the church. Church is a gathering of the living souls. Yes. So all of this is good. These are biblical все biblical добре. principles. Все це є біблійними принципами. 3 or more. Двоє, або троє, або більше. Some places when they say church planting, they В mean деяких місцях, коли говориться за організацію нових 3 or церков, more. треба, щоб було 3 або більше людей. Especially sometimes in the Muslim context when it's very Особливо, difficult for people to інколи meet together in big groups. В мусульманському контексті, коли They людям they дуже sometimes важко use this the зібратися великою групою, simplest definition. інколи 3 or more використовують оцю саму gathered in my name. просту формулювання, де двоє або троє зібрані в ім'я моє. Там в цьому вірші головне не кількість, двоє чи троє, а в ім'я чого вони зібрані. Main thing in that verse is not two or three. Тобто навіть якщо двоє і троє, але Whose name? Yes, in my name. Yes. Так, зібрані в ім'я моє. Good point. Гарна думка. Yeah. They're meeting in his name. Вони збираються в його ім'я. So that's an important part of that definition. Це важлива частина даного визначення. The reason they meet together Причина, чому вони збираються is разом. important. Вона є Not just важливою. 3 or more, right? Не просто 3 або більше. Very correct. Це дуже правильно. Тогда получается, если двое, тогда получается один кто-то из нас. So then, if there are 2, it's one of us, and if we found somebody, it's already a church. Yes, Так, that would be true. це буде правдою. And every church planter knows that's true. І кожен організатор церкви знає, що це правда. If you've gone into an unreached area and you Якщо start ти working, приїхав в недосягнутий район, may very well і be ти почав там працю, дуже так може you бути. find the first believer, Ти the first знаходиш person там who believes, першу and you людину, begin яка to увірує. disciple them. Потім ти починаєш наставляти людину. What if we look at the Great Commission and А що, якщо we ми get some подивимося definition from what Jesus said? на велике доручення? Можемо ми щось взяти з того, що сказав Ісус? Яку формулювання можемо So взяти look at звідти? the Matthew 28 and Матвія 28 розділ. починаємо з свого окруження. First we begin with the surrounding. Тобто, наприклад, це домашня церква, сім'ї. For example, a home church. We Yes. begin with the family. Так як написано, що дітей As it says, who keeps his children in obedience.
How many disciples did Jesus start with? А з якої кількості учнів починав Ісус? 3? 3? Спочатку одного він призвав. First he called one. One at a time, but how many? Одного разу. Скільки було? 7. Name Two. Name them. Ну назвіть. Andre, Ендрю Peter, і Петро. Андрей сначала. Andres. Andrew. Yeah. Andrew, Peter, Андрій, Петро. Нейтан. Nathan, Nathaniel. That's Так, good. That's Nathaniel. exactly right. Це правда, це Where точно do we так. find that story? А де ми цю історію знайшли? In John. John chapter 1. Перший розділ Івана. So that's exactly right. Це So в точності так. if we look at the pattern of Jesus, Якщо ми подивимося на модель Ісуса, he started small. He started with він 5 почав з малої кількості. and built up to 12. З 5, потім розбудував до 12. Yeah. So I would say that's a pretty good model. That's a Я good б definition. сказав би, що це досить непогана модель. Гарна формулювання. What else? If you look at the Great Commission and А you say якщо ви подивитеся на велике that is доручення Jesus' mission, і скажете, оце місія what Ісуса, would you expect the church to look like if the Great Commission От is your на що ви розраховуєте? Як повинна виглядати церква для того, щоб ціллю було оце велике доручення? В Деянии 2 глава, 2 раза повторяется в 42-46 стихе. Пребывали в учении, в общении, в преломлении хлеба и в молитве. 4 excellent Чудово, брате, чудово. verse of scripture when you start talking about Чудовий definition of a вірш church. Святого Письма, коли ви починаєте розмову про визначення церкви. Very biblical core definition. Це дуже біблійна основна формулювання. I think Jesus would agree with that definition too. Я думаю, Ісус теж погодився б з даним визначенням. All right, go to Matthew 28 and look at the Great Commission. Тепер This should відкрийте also tell us about what's Матвія, going on. 28 розділ. Велике доручення. Це нам також скаже, що відбувається. Go into all the world І йдіть по and всьому світові. go into all the world and Йдіть по всьому світові. so baptism, Хрещення, making disciples. навчання, робити з них учнів. Any other words that, Ще that якісь stand слова out from Great використовуються, які Commission? виділяються з великого доручення. In my name. In my name, that's another good В one. ім'я моє. Так, Goes back to це the повертається to до this того, brother, what this що цей brother брат said about сказав. why you meet. Стосовно того, чому ви зустрічаєтеся. They meet around Jesus. It's a Jesus-centered church. Вони збираються навколо Ісуса. Це христоцентрична церква. Baptizing them. Watching over them. Keeping them through the word. Yes. So the Teaching them to observe all that I have commanded unto you. Oh, now this is something new. О, це вже щось новеньке. Teach them to obey. Навчити їх коритися. I think we forget that one. От я думаю, ми оце забуваємо. I was taught, teach them. Yeah, teach, and we stop. Teach them to obey. Навчаючи їх, і ми на цьому зупиняємося. Там далі. Навчаючи їх дотримуватися, слухатися. You should be taking notes, the characteristics of a healthy church. Вам треба вести записи. Характеристики здорової церкви. Yeah. Make your own list right from the Bible. And Робіть it's a good власний list. список прямо з Біблії. Yes, sir. Спочатку навчання.
Yes. Teach us what? Навчає чому? Yeah. It teaches the apostles' doctrine. That is correct. Навчаючи доктрині апостолів, це правильно. But based on Jesus' great commission, Але on the базуючись mission, на великому дорученні teaching Ісуса, them to obey. базуючись на Його місії, навчаючи їх коритися, Does it say teach them to obey everything they feel comfortable to obey? коритися всьому, стосовно чого вони почуваються комфортно. Так сказано. What I commanded unto Yeah. them. What I command. Те, що я заповідав. Not even what the pastor commands. Навіть не те, що заповідав пастор. Teach them to obey everything I commanded. Заповідав те, що я заповідав. So back again to a Навчаючи дотримуватися цього. Christ-centered church. Тобто ми знову повертаємося до христоцентричної церкви. And based on Jesus' own statement about the church that we Базуючись read in на власній Matthew фразі 16, Ісуса стосовно церкви, що ми прочитали у Матвія 16 розділі. on this rock I establish my На church, цій скелі я збудую мою церкву. and the gates of hell І сили пекельні cannot stop it. не здолають її. So those are good definitions right out of the Bible. Це все гарні формулювання, вони прямо з Біблії. So that would be a good place to start. Це гарний момент для того, щоб зупинитися. Первый шаг – это молитва. Преобразование церкви, то есть евангелизация. Молитва. Как когда священство Yes. молитва Иисуса за учеников. Yes. Yes. Yeah. The practice of prayer is ongoing, normal Практика part молитви – це безперервна, нормальна частина of a church definition. формулювання церкви. So prayer, some kind of breaking of bread, А baptism. молитва, ламання хліба, хрещення. So do you interpret the breaking of bread to mean food at every meeting, or does it mean something else? А як ви формулюєте ламання хліба? Це споживання їжі на кожному зібранні чи щось інше? Розмишлення, молитві. Lord's Supper, Yeah, it can mean, it seems to mean communion. more than just eating a meal. Це може означати більше, ніж просто споживання їжі. So it seems to imply some kind of practices. Because Тобто, Jesus said, схоже, тут якби йде натяк на деяку do практику. this in remembrance Як of me. Ісус каже, робіть це на спогад про мене. That's one of the commands. Одна з постанов. Do this in remembrance of me. Until I come. Yes. No. Робіть це Yeah. на спомин про мене, не оглядаючись назад, а дивлячись уперед. Yeah. Very important point. So these are good to include in definition. Yeah. Тобто це також гарні речі, які можна включити в наше визначення. Можно добавить? Тут деяние, я читал немножко дальше. Преломляя по домам хлеб и принимали пищу веселья. То есть было и то, и то. Насыщали, а потом нет, было и то, и то. Yeah. Both. Exactly. Точно. І було і те, і те. Yeah. So sometimes I think we make a mistake by making it Я думаю, only що інколи a ми робимо ceremony, помилку, only some kind of formal роблячи із цього чисто формальну церемонію. ceremony. Because remember when Jesus did it, it was Пам'ятаєте, коли Ісус це робив? in an intimate setting with his disciples, and he Це broke було it. в тісному колі його учнів, And що it він робив. comes from an Old Testament І ceremony переходить це із done by the father in a family старозаповітної setting. церемонії, коли це батько робить в розрізі всієї сім'ї. And the disciples did not know what he was talking about. Учні не знали, Yeah, про що він говорить, бо він то ще не помер. We associate with the cross, but the disciples didn't. Це ми думаємо, що це асоціюється з Христом, а учні то так не думали. That guy in the purple shirt Yeah, back he there, keeps he on. We keeps cannot reading. ignore him. Апостол Павло пише,
Коринфянам не оставляють, каже, неправильне использование хліба і вина. Він не дав порядок, як це правильно робити. Yes, yes. Коли правильно, то неправильно буде робити. Значить, можна правильно це робити, можна неправильно це робити. Yes, that's very true. Так, це дійсно так. Yeah. So these are the kinds of instructions that would Тобто це be настанови, given to new believers які даються as part of новонаверненим, that teaching them to obey як everything I've commanded. частина цього навчання коритися всьому, що він заповів. So, anybody else have anything to add about definition of a church? Ніхто більше нічого не хоче додати до формулювання церкви. О. Можна запитання? Мы пропускаем в этом начале стиха, где мы говорим, пропускаем такие слова: «Дана мне всякая власть на земле и на небе». Yes, Великие поручения. И вот сейчас, в данный момент, yes. я знаю, когда я не был верующим, баптисты прятались, называли их шундами. В этом году я, например, знаю, что президент издал указ праздновать 500-летие реформации церкви. Вот мы у нас в Донецкой области обсуждали этот вопрос, и вот это слова «дана мне всякая власть». Теперь мы можем пользоваться этой властью и идти открывать новые церкви. Если мы раньше приходили и вот так председатель... Amen. Сейчас нам дана эта власть. Поэтому это самое. И организация... Have literal permission. Yeah. Буквальний дозвіл. А ученик начал делать учеников. Вот это уже церковь. Можна запитання? Запитання. Ми в подальшому будемо говорити про те, про формат, як Павло робив, тобто він організовував церкву і йшов далі, тобто формат благовісництва. Чи це формат організації нової церкви, залишаючись пастором помічної церкви? Чи це формат організації і далі йти? Залишати, створювати команду, залишати людину, йти далі створювати. Це формат залишатися пастирем в цій помісній церкві, яку ти створив. Як далі? В якому ми русі будемо? В русі благовісництва чи в русі пастирства? Excellent question. Чудове запитання. We're just looking at the definition. All the points you brought up are good points. На даний момент ми тільки дивимося на And формулювання, і те, що ви get covered пригадали, in due time. це гарні моменти, і ми їх розглянемо в належний час. In the beginning, На початку you just need to have a simple idea Все, що треба. of a simple church. це проста ідея простої церкви. And maybe the basic elements of the simple definition maybe only 5. І може основні елементи, проста формулювання, лише 5. And then you can develop Лише 5 людей. as the church grows, you can А потім, develop коли a церква more розростається, full definition. можна But вже even розширити формулювання, більш таку повноцінну. So it'll be covered in due time. That kind Тож, в свій час ми і це розглянемо. of time up. Час підійде. There is a guy on the back who wants to Yeah, ask a who wants question. the purple man to have his choice? He wants to speak. Це не проблема, він сказав, я йому ще приведу. Не проблема в тому, просто запитання. І проблема в тому, знаємо, що була така вечеря і було вечеря з травовими хлібом. Але хто має звершувати цю вечерю? Це будь-хто може сітися просто і розмови здавати. Чи це має бути там служити пастор? He's brought up a good point. Гарну думку брат підняв. Again, this is something that will come up in the later stages. Знову ж, of ми church. це будемо розглядати на більш пізніх етапах. And some of those definitions Деякі з цих формулювань are denominational стосуються чисто деномінації. and not necessarily from a biblical І perspective. зовсім не обов'язково вони походять із біблійної точки зору. So thank you. Дякую за запитання. Час вийшов. Good point there. Час вийшов.
we'll talk about his authority in the next session. На наступній сесії будемо говорити за це. Роль Святого Духа в організації нової церкви.